जिन्हां पावन सलोकां दे विचार गाहे बगाहे जदों सबब बनदे आप जी इन्हां दीवानां विच सरगम कर लिओ। सतगुर की अमृत बाणी अंदरों ये पावन सलोक आप जी ने सरवण कीता है। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो, जिथों लभी वथ छप्पड़ ढूंढे क्या होवे चिक्कड़ डूबे हथ। सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की है चंगे जीवन के लिए इस पावन सलोक के राही सानू एक उपदेश किया है। कि तू अपने इस जीवन नू सचियार किवें बना सकना या अपने इस जीवन नू तू सुचज्जा किवें बना सकना। वैसे अमृतमय बाणी धन गुरु नानक पातशाह जी के अमृत बचनों के चार चुफेरे टुकती है, जिथे सतगुरु जी ने अमृत बाणी अंदर एक उपदेश दिता है भी किम सचियारा होइए किम कूड़े टुटे पाल। आप जिन्ने गुरु की गोद विच बैठे हाँ या जुड़ते हाँ, गुरु के कोलों सचियार होने की जुगत लैन आते हैं भी सचियार किवें बनिया जाए। सचियार बनने का मतलब है सच नाल जुड़ना, सच दे पांधी हो जाना। सच का मतलब है उनके नाल जुड़ जाना जो सदीवी है। कादर की इस कुदरत के अंदर कादर परमात्मा ने जो कुछ साजिया है वो सदीवी नहीं है, पर फिर भी मनुख इन्हां चीज़ों के नाल इन्ना खुब जाता है, इन्हां चीज़ों के विच इन्ना कुछ ज़्यादा इनवॉल्व हो जाता है भी ये असल चीज़ नूं अपने जीवन विचों विसार देंदा है, जिस कारण इहदे जीवन के अंदर अनेकों खुआरियां पैदा होंदियां ने। ते वो खुआरियां उदों ही दूर हो सकदियां ने जदों सच नाल जुड़ांगे। इनूं जे तुसीं बड़े सौखे शब्दों में समझना होवे, भाई साहब भाई गुरदास सिंह ने बड़े प्यारे वचन कहे अपनी रचना तो। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कोई इंसान जिहड़ा कौडियां का व्यापारी सी, आपो अपने ढंग के व्यापार ने साध संगत दुनिया के अंदर। कोई बंदा किसी चीज़ का व्यापार करता है, कोई बंदा किसी चीज़ का व्यापार करता है, कोई बंदा सारा दिन मना कोई समान ढूंढता है ते वो सारे दिन चो बड़ी मुश्किल के नाल इन्ना को कमा पाता है भी जिन्हें नाल उनके दिन का गुजारा चले। ते कई बंदे जिन्हां दी जेब विच बिल्कुल छोटा जे कीमती रतन होंदा है जिनका वजन कुछ भी नहीं, उस रतन उस हीरे का व्यापारी बन गया कि उन्हें एक थान तो दूजी थान तक ले जाके सिर्फ उन्होंने बेचिया ही, उन्हें इन्ना कुछ जोड़ दिया भी उन्होंने सारी जिंदगी और कमान की भी जरूरत नहीं। एक ने सारा दिन ढोया, वो शाम को इन्ना कुछ कमाता है भी उन्होंने खाण दे लई सिर्फ अज का रिजक मिले। एक ने छोटा जिहा मोती का व्यापारी सी, उनका व्यापार किया तो उन्होंने इन्ना मिल गया भी उन्होंने सारी जिंदगी ना भी कमाए तो भी सर जाएगा। हम
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੌਡੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ, ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਲਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੌਡੀ ਦਾ। ਕੌਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਸਨਈਆ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੈ, ਜੋਹਰੀ ਕਹਾਏ। ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਹਰੀ ਕਹਾਏ, ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪੰਜ ਪਰਵਾਰ ਮੈਂ ਊਂਚ ਪਦ ਪਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਗੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਸਨਈਆ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ, ਜੋਹਰੀ ਕਹਾਏ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਮੈਂ ਊਂਚ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਜੋਹਰੀ ਕਹਾਏ ਫੁਨ ਕੌਡਾ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਹਰੀ ਕਹਾਏ ਫੁਨ ਕੌਡਾ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਿਆਂ ਪੂਜਦਿਆਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ
किन्नी रब ने कृपा की। एक परमात्मा रब तो बिना दूजे की गल ही नहीं करता। अज कबरां नहीं पूजदा, मड़ियां नहीं पूजदा, अज सिर्फ एक जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नैक नाम है। उस एक परिपूर्ण परमात्मा का सेवक बन गया। लोगों ने आख्या भी बहुत उच्ची आत्मक अवस्था का मालक बन गए। देखो साडे समाज विच तुहानूं ऐसे लोगों के भी दर्शन होणगे। तुहाडे सामने कई ऐसियां हस्तियां आईयां होणगियां जिहड़े फिर बाद विच कहंदे ने मालक की बड़ी कृपा है, मैनूं सतगुर ने बचा लिया है, मैं कोई मड़ी कबर नहीं छड्डी, मैं जिथे मत्थे रगड़े हो। पर अज मैनूं समझ आ गई भी इस तो वड्डा दर कोई दर नहीं। तुहानूं ऐसे बड़े मिले होणगे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं आन देव सेव गुरुदेव को सेवक होए। जिन्हों गुरुदेव का सेवक होया फिर भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं पंच परवान विखे ऊंच पद पावे। लोगों ने आख्या भी बहुत वड्डी उच्ची पदवी का मालक बन गया, उच्ची आत्मक अवस्था का मालक बन गया। पर कहते हैं जेकर गुरु का दर छड्ड के गुरुदेव को सेवक होए, आन देव सेवा करे, जे सच्चे गुरु का दर छड्ड के ते होरनां दी सेवा विच जुड़ जाए, फिर देवी देवतियां नूं मनना शुरू कर दे ते भाई साहब जी कहते हैं सच है लोक परलोक विखै, लोकां दे विच परलोक दे विखे कपूत होए हसावे। वो कपूत है, पुत्र नहीं सपुत्र नहीं, दो शब्द ने बाणी अंदर, एक कपूत ते एक सपूत। कपूत उहनूं किया जाता है जिहड़ा मां प्यो दे कहणे विच ना होवे, ते सपूत उहनूं किया जाता है जिहड़ा मां प्यो की आग्या विचों। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कपुत्र हो गया है, अपने मालक का दर छड्ड के फिर बड़ियां कबरां नूं पूजन लग गए। सतगुरु जी कहते हैं सच ये है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जिहड़े बचन के बाबा कबीर साहब कहते हैं सोई सरवर ढूंढ लिओ। कहते हैं ओ सरोवर लभ जिथों लभी वत, जिथों तेनों कोई वस्तु लभे। सरोवर समुंदर, हुण वेखो बड़ी कमाल की गल है, समुंदर की गहराई में बंदा जाए, समुंदर के अंदर तुसीं वेखो कितना कुछ जिहड़े लोग तुसीं डिस्कवरी ते कदी वेखो जिहड़े लोग समुंदर की गहराई विचों चीज़ां लभदे उन्हां दा किता है कीमती मोती लभणे सिक्कियां दे विचों, होर ऐसियां अमोलक चीज़ां समुंदर के गहराई विचों लभदे ने। ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं जिहड़ा बंदा इन्नी वडियाई का मालक बन गया भी सरोवर के अंदरों हीरे मोती लभदा सी, सरोवर की गहराई में बहुत कुछ मिलिया, उन्होंने कीमती रतन मिले, हीरे मिले। पर कहते हैं जो ही बंदा किसी नदी के किनारे ते चला जाए, किसी छप्पड़ के अंदर चला जाए, छप्पड़ तुसीं जानते हो छप्पड़ उन्होंने क्या जाता है, आम तुसीं पिंडा ग्रां के अंदर वेख्या होना है, पिंड के बार बार एक जगह बनी होती है जिथे पिंड का सारा गंदा पानी ठहरिया होता है। आम मीह पवे तो छप्पड़ भर जाता है, तो जो मीह 4 महीने ना पवे तो पानी सुकदा सुकदा उस सरोवर छप्पड़ के अंदरों पानी मुक जाता है। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं जिहड़ा बंदा सरोवर के विचों लभदा सी उन्होंने हीरे लभे, मोती लभे, कीमती चीज़ां लभियां, ते एक दिन सरोवर के भुलेखे छप्पड़ के कंढे ते आ गया। हुण छप्पड़ के अंदरों भी हीरे मोती लभदा है, ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं छप्पड़ के विचों हीरे मोती नहीं लभणे। बाबा कबीर फरीद साहब जी के वचन कहते छप्पड़ के विचों हीरे मोती नहीं लभणगे, छप्पड़ के विच हाथ मारेगा तो चिक्कड़ी हाथ में आएगा, उसको हीरे मोती नहीं मिलते। इन्हां चीज़ों को समझना भी इशारा की कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं सरवर मतलब परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी यही वचन कहे, ते बाबा फरीद साहब जी कहते हैं सरवर, सरवर का भाव है परमात्मा रब। जे तू परमात्मा के चरणों नाल जुड़ जाएगा ते उहदे नाल जुड़ के उहदे अगमी उपदेश विचों कुछ लभेगा, उस सरोवर के अंदर जुड़ेगा तो सतगुर कहते हैं तेनों बड़े कीमती रत्न हीरे मिलणगे, भाव तेनों गुणां दा खजाना मिलेगा। ये तुसीं बचन जपजी साहिब की बाणी विचों पढ़दे हो, धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं तीरथ नामा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरत उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माने। और धन गुरु नानक साहब कहते हैं तेरी मत विच ने कीमती रतन, बाहर नहीं। देखो
ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ? ਰਤਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤਿਮਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਵੇਖੋਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਸੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿੜਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ
ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਵਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ। ਸਰਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਇਵੇਂ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਭਦਾ, ਮਾੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਰ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਧੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਇਵੇਂ ਭਾਣਾ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਬ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਐਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਨ ਸਗਲ ਕੰਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ, ਤਾਸ਼ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੂਜੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੋੜੇ, ਗੈ ਹਾਥੀ, ਸਗਲ ਕੰਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਨ ਸਗਲ ਪੰਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। ਛਤਰਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਹੋ, ਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰਤ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਸ਼ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੂਜੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਹਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬੀ ਜਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਸ਼ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੂਜੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਹਾਰ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਮਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਜੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਓ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 4 ਛਿਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਠ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਛਿਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਮਤੀ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀਵੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਿਓ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਧ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸਰਵਰ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਭਣਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੈ ਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੈ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਆਏਗਾ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਥੋੜਾ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਪੜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਵਗੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਧਨ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਮੋਹ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮਡਦਾਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਰਮਤ ਸਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਦ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।